رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور فضا میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ لاہور کے پوش علاقے میں واقع ایک عالیشان گھر کے ایک کمرے میں ایان حیدر بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ ایان حیدر، جو اے ایس پی سارم حیدر کا اکلوتا چھوٹا بھائی تھا، ہمیشہ سے ہی احساس طبیعت کا مالک رہا تھا۔ سارم نے اسے پھولوں کی طرح پالا تھا، اسے کبھی زندگی کی کسی تلخی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ لیکن آج ایان جس کرب سے گزر رہا تھا، اس کا اندازہ اس کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ ایان کے ہاتھ میں اس کا فون تھا، وہ بار بار ایک ہی نمبر ڈائل کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے میڈیکل کالج میں عائزہ کو پہلی بار دیکھا تھا اور پہلے ہی نظر میں اسے اپنا دل دے بیٹھا تھا۔ عائزہ جو اپنی سادگی اور ذہانت کی وجہ سے پورے کالج میں جانی جاتی تھی، ایان کے لیے ایک جنون بن چکی تھی۔ ایان نے کئی بار اس سے اپنی جذبات کا اظہار کرنے کی کوشش کی، لیکن عائزہ نے ہمیشہ اسے ایک اچھا دوست ہی سمجھا اور حد میں رہنے کی تاکید کی۔ ایان کو لگتا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ عائزہ مان جائے گی، لیکن حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ اس کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ کچھ دن پہلے ایان کو ایک گمنام نمبر سے کچھ ایسی تصویریں اور پیغامات ملے جن میں عائزہ کو کسی اور کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ ایان کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی جسے وہ پاکیزگی کی علامت سمجھتا تھا، اسے اس طرح دھوکہ دے سکتی ہے۔ اس نے عائزہ سے ملنے کی کوشش کی، اسے فون کیے، لیکن عائزہ نے اسے بلاک کر دیا تھا۔ ایان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے، جس کے پیچھے کچھ ایسے لوگ تھے جو سارم حیدر سے پرانا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایان کی کمزوری کو ڈھونڈ لیا تھا اور وہ اسے ذہنی طور پر مفلوج کر رہے تھے۔ ایان نے کمرے کی الماری سے ایک ڈائری نکالی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے لکھنا شروع کیا: بھائی، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن میں اب اس بوجھ کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ جس لڑکی کو میں نے اپنی زندگی سمجھا، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ عائزہ نے میرا یقین توڑا ہے، اس نے میری محبت کا مذاق اڑایا ہے۔ میں اب اس دنیا کے سامنے نہیں کر سکتا، میری موت کی ذمہ دار وہی ہے۔ اس نے مجھے اس نہج پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے ڈائری بند کی اور میز پہ رکھ دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر کاغذ پر گر رہے تھے۔ کمرے میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ ایان کی دل کی دھڑکنیں صاف سنی جا سکتی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، جیسے وہ بھی اس آنے والے لمحے کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ایان نے ایک کرسی کھینچی اور پنکھے کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں سارم کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے اس کے بڑے بھائی نے اسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، کیسے اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کی تھی۔ لیکن اس وقت اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ عشق کی ناکامی اور دھوکے کے احساس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے ایک رسی لی، جس کا بندوبست اس نے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ دوسری طرف سارم حیدر اپنے دفتر میں بیٹھا ایک اہم فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اسے اچانک ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور ایان کو فون کیا، لیکن ایان کا فون بند جا رہا تھا۔ سارم نے سوچا کہ شاید وہ سو گیا ہوگا یا پڑھائی میں مصروف ہوگا۔ اس نے فائل بند کی اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں بھی اسے وہی بے چینی محسوس ہوتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز اسے پکار رہی ہے، جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچا، اسے پورے گھر میں ایک سناٹا سا محسوس ہوا۔ اس نے ملازم سے پوچھا کہ ایان کہاں ہے۔ ملازم نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے اور شام سے باہر نہیں نکلا۔ سارم تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کے ایان کے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ دستک دی۔ اس بار آواز میں تھوڑی سختی تھی۔ ایان، دروازہ کھولو، میں آ گیا ہوں۔ جب پھر بھی کوئی جواب نہ ملا تو سارم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ایک زوردار لات ماری اور دروازہ توڑ دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر سارم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایان کا وجود پنکھے سے لٹک رہا تھا اور اس کے پاؤں کے نیچے کرسی گری ہوئی تھی۔ سارم کے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے پورے گھر کی خاموشی کو چیر کے رکھ دیا۔
وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور ایان کے پیروں کو سہارا دے کر اسے نیچے اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایان، ایان، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا بھائی آ گیا ہے۔ تم ایسے نہیں کر سکتے ایان۔ سارم کی آواز میں کرب اور بے بسی تھی جو پتھر کا دل بھی پگھلاتی۔ اس نے رسی کاٹ کر ایان کو نیچے لٹایا اور اس کا سینہ پمپ کرنے لگا، لیکن ایان کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ سارم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور دھاڑے مار مار کے رونے لگا، ایک ایسا سخت پولیس آفیسر جو مجرموں کے سامنے چٹان بن کے کھڑا رہتا تھا، آج اپنے چھوٹے بھائی کی لاش اٹھانے ایک بچے کی طرح سسک رہا تھا۔ جب سارم کی نظر میز پر رکھی اس ڈائری پر پڑی تو اس نے لرزتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا۔ جیسے جیسے وہ ایان کے آخری الفاظ پڑھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ خون اتر رہا تھا۔ غصے اور انتقام کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے عائزہ کا نام پڑھا اور اس کا چہرہ ذہن ملانے کی کوشش کی، وہی لڑکی جس کا ذکر ایان اکثر خوشی سے کیا کرتا تھا۔ سارم کو لگا کہ عائزہ نے صرف ایان کو نہیں مارا بلکہ اس نے سارم کی پوری دنیا اجاڑ دی ہے۔ اس نے ڈائری کو مضبوطی سے بھینچ لیا اور بلند آواز میں عہد کیا، ایان، میں قسم کھاتا ہوں، اس خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، میں اس لڑکی کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ وہ موت کی دعائیں مانگے گی لیکن اسے موت نہیں آئے گی۔ میں اسے تڑپاؤں گا بالکل ویسے ہی جیسے تم تڑپے ہو۔ اس رات سارم حیدر کے اندر کا انسان مر گیا اور ایک ایسا جلاد پیدا ہوا جس کے دل میں رحم نام کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس نے فوراً اپنے ماتحت افسران کو فون کیا اور عائزہ کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کرنے کا حکم دیا۔ اسے پتہ چلا کہ عائزہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے جو اپنے والدین اور بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ سارم کے لیے یہ جان لینا ہی کافی تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ اس نے رات کے اسی پہر اپنے ہتھیار تیار کیے اور اپنے ساتھ چند قابل بھروسہ سپاہیوں کو لیا۔ اس کا رخ اب عائزہ کے گھر کی طرف تھا۔ گاڑی میں بیٹھے سارم کی نظر باہر سڑک پہ جمی ہوئی تھی، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے صرف ایان کا وہ بے جان جسم اور وہ آخری تحریر یاد آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ عائزہ نے کتنی آسانی سے ایک ہستی کھیلتی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ اسے لگا کہ قانون کی گرفت اس کے لیے بہت معمولی ہوگی۔ اسے کچھ ایسا کرنا ہوگا جو اسے ساری زندگی کے لیے اپاہج بنا دے، جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی طور پر۔ وہ اسے اپنی قید میں رکھنا چاہتا تھا جہاں وہ ہر روز مرے اور ہر روز جیے۔ سارم نے پولیس کی گاڑی کی سائرن بند کروا دی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو پتہ چلے۔ وہ خاموشی سے شکار کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ عائزہ کی گلی میں داخل ہوئے، فضا میں ایک پراسرار خاموشی چھا گئی۔ کتے بھونک رہے تھے جیسے وہ بھی کسی خطرے کی نشاندہی کر رہے ہو۔ سارم نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور نیچے اترا۔ اس کی وردی کا رعب اور اس کے چہرے کی صفائی اسے ایک خوفناک شخص بنا رہی تھی۔ اس نے اپنے پستول کو چیک کیا اور عائزہ کے گھر کے گیٹ پر دستک دینے کی بجائے اسے زوردار ٹھوکر ماری۔ اندر گھر والے گہری نیند سو رہے تھے۔ اچانک ہونے والے اس دھماکے نما شور نے سب کو ہڑبڑا کر اٹھا دیا۔ عائزہ کا بھائی جو سب سے پہلے باہر نکلا، پولیس کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ سارم نے بغیر کسی تمہید کے اس کا گریبان پکڑا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ کہاں ہے وہ؟ سارم کی آواز میں گھراہٹ تھی۔ عائزہ کے بھائی نے کانپتے ہوئے پوچھا، کون صاحب؟ آپ کون ہیں اور ہمارے گھر کیوں آئے ہیں؟ سارم نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، اپنی زبان بند کرو ورنہ یہیں گولی مار دوں گا۔ میں عائزہ کی بات کر رہا ہوں، اسے باہر نکالو۔ اسی شور و گل میں عائزہ اور اس کے والدین بھی کمرے سے باہر نکل آئے۔ عائزہ نے جب پولیس کو اور اپنے بھائی کو سارم کے قبضے میں دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگ کر آئی اور سارم کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ صاحب، میرے بھائی کو چھوڑ دیں، اس نے کیا کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ سارم نے عائزہ کو دیکھا، وہی معصوم نظر آنے والا چہرہ، وہی بڑی بڑی آنکھیں جن میں اس وقت خوف تھا، لیکن سارم کو ان آنکھوں میں صرف مکر اور فریب نظر آ رہا تھا۔ اس نے عائزہ کے بھائی کو چھوڑا اور جھپٹ کر عائزہ کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عائزہ کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ تم عائزہ ہو؟ سارم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ عائزہ نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ سارم نے اسے جھٹکا دیا اور کہا، تم نے میری بھائی کی زندگی لی ہے اور اب میں تمہاری زندگی لوں گا۔ عائزہ کے والد نے آگے بڑھ کر سارم کے ہاتھ چھوڑے اور کہا،
साहब, खुदा के लिए मेरी बेटी को छोड़ दें, ये तो बहुत नेक है, ये किसी का बुरा नहीं सोच सकती। आपको कोई गलत फहमी हुई है। सारिम ने उनकी तरफ देखे बगैर अपने सिपाहियों को इशारा किया कि घर की तलाशी लो। सिपाहियों ने पूरा घर तहस नहस कर दिया, अलमारियां उलट दी, बर्तन तोड़ दिए, जैसे वो किसी दहशतगर्द की तलाश में हो। आयशा के भाई ने दोबारा मुदाखलत करने की कोशिश की तो सारिम ने एक सिपाही को हुक्म दिया, इसे गाड़ी में डालो, इसके पास से मंशियात बरामद हुई है, इसका केस बनाओ और इसे थाने ले जाकर ऐसा सबक सिखाओ कि ये उम्र भर याद रखे। ये सुनना था कि आयशा की माँ धाड़े मार मार कर रोने लगी। आयशा ने सारिम के पैर पकड़ लिए। नहीं साहब, मेरे भाई को मत ले जाएं, वो बेकसूर है, वो तो सिगरेट तक नहीं पीता। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस इसे छोड़ दें। सारिम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। उसे यही मौका चाहिए था। उसने आयशा को नीचे झुककर उठाया और उसके कान में कहा, जो मैं कहूँगा वो करोगी। ठीक है तो सुनो, अभी इसी वक्त मौलवी साहब आएंगे और तुम मेरे निकाह में आओगी, तुम मेरे घर चलोगी। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारा भाई कभी जेल से बाहर नहीं आएगा और तुम्हारे बाप की सफेद पगड़ी को मैं बाजार में उछाल दूंगा। बोलो, क्या मंजूर है? आयशा की रूह कांप गई। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसे अपनी पाक दामनी और खानदान की बका के दरमियान ऐसा इंतखाब करना पड़ेगा। उसने अपने बूढ़े बाप की तरफ देखा जो बेबसी की तस्वीर बने खड़े थे, और फिर अपने भाई की तरफ जिसे पुलिस वाले घसीट रहे थे। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरा सांस लिया। उसे लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसने टूटे हुए लहजे में कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दें। सारिम ने फातहाना अंदाज में अपने सिपाहियों को इशारा किया कि उसे अभी गाड़ी से बाहर निकालो, लेकिन कहीं जाने न दो। थोड़ी ही देर में सारिम का लाया हुआ मौलवी वहां पहुंच गया, जिसने जबरदस्ती और खौफ के साए में आयजा के निकाह सारिम हैदर से पढ़ा दिया। निकाह के अल्फाज आयजा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। वो अब उस शख्स की कानूनी बीवी बन चुकी थी जो उससे सबसे ज्यादा नफरत करता था। निकाह होते ही सारिम ने आयजा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ घसीटना शुरू किया। आयजा की मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सारिम ने उन्हें धक्का दे दिया। आज से ये मेरे हिसार में है, इसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। उसने आयजा को गाड़ी की पिछली निश्त पे बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी तेज रफ्तारी से गली से बाहर निकल गई। आयजा ने पीछे मुड़कर अपने घर को देखा जो अब उसकी नज़रों से ओझल हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपनी खुशियों, अपने ख्वाबों और अपनी पहचान का जनाजा उठाए एक नामालूम मंजिल की तरफ जा रही है। रास्ते भर सारिम ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी सांसों की तपिश आयजा को महसूस हो रही थी। आयजा ने हिम्मत जमा की और पूछा, साहब, आपका भाई कौन था? मैंने क्या किया है? सारिम ने जोर से ब्रेक लगाई और मुड़कर आयजा की तरफ देखा। उसकी आंखें शोला बरसा रही थी। अयान हैदर, नाम तो सुना ही होगा। वही मासूम लड़का जिसके जज्बात से तुमने खेला, जिसे तुमने खत लिखकर बुलाया और फिर उसे धोखा दिया। उसने तुम्हारी खातिर अपनी जान दे दी और तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुमने क्या किया है? आयशा बिल्कुल गंग रह गई। अयान हैदर? वो तो उसे सिर्फ एक क्लास फेलो की हैसियत से जानती थी। उसने कभी उसे कोई खत नहीं लिखा और ना ही कभी उससे ऐसी कोई बात की थी। आयशा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सारिम ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। अब अपनी जबान बंद रखना, क्योंकि तुम्हारी आवाज मुझे इश्तियाल दिलाती है। तुम्हारी सजा शुरू हो चुकी है आयशा, और ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं न चाहूं। गाड़ी दोबारा चल पड़ी और आयजा ने खामोशी से खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया था कि वो किसी बहुत बड़ी गलतफहमी या साजिश का शिकार हो चुकी है, लेकिन इस वक्त उसके सुनने वाला कोई नहीं था। वो एक ताकतवर पुलिस ऑफिसर के चंगुल में थी जो गम और गुस्से में अंधा हो चुका था। जब वो सारिम की हवेली पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर आयजा का दिल मजीद बैठ गया। ये एक पुरानी वजह की बड़ी हवेली थी, जिसके गिर्द ऊंची दीवारें थी और हर तरफ खामोशी का राज था। सारिम ने उसे गाड़ी से निकाला और हवेली के अंदर ले गया। उसने उसे एक छोटे से कमरे में ले जाकर धक्का दे दिया। ये तुम्हारा ठिकाना है, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, वरना निताई तुम खुद जानती हो। उसने बाहर से ताला लगा दिया और आयशा वहीं फर्श पर ढेर हो गई। उसने सोचा कि जिंदगी कितनी बेरहम है। चंद घंटों पहले वो अपने घर में महफूज थी और अब वो एक अजनबी के घर में कैद थी। उसने अपने रब को पुकारा, ए मेरे अल्लाह, मैं बेकसूर हूँ, तू तो जानता है ना, मेरी मदद फरमा।
सारिम अपने कमरे में गया और आयान की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। आयान, मैं उसे ले आया हूँ। अब देखना मैं कैसे उससे तुम्हारी हर तकलीफ का बदला लेता हूँ। उसने तस्वीर पर हाथ फेरा लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं मिला। इंतकाम की आग ठंडी होने की बजाय मजीद भड़क रही थी। उसे लग रहा था कि जब तक वो आयजा को पूरी तरह टूटते हुए नहीं देख लेगा, उसे चैन नहीं आएगा। उसने तय कर लिया था कि वो आयजा को वो तमाम दुख देगा जो एक इंसान बर्दाश्त कर सकता है। उसने वर्दी उतारी और आईने में अपने अक्स को देखा, जहां उसे एक अजनबी नजर आ रहा था। एक ऐसा शख्स जो अब सिर्फ नफरत करना जानता था। हवेली की भारी दीवारें आयजा को खामोश कैदी की तरह घूर रही थी। रात की इस पहर जब दुनिया सुकून की नींद सोती है रात के इस पहर जब दुनिया सुकून की नींद सोती है, आयजा इस छोटे से कमरे के फर्श पर बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। उसे बार बार आयान का नाम याद आ रहा था। वो लड़का जो कॉलेज में हमेशा दूर से ही उसे देखा करता था। जिसने कभी हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की तो आयजा ने उसे सख्ती से डांट दिया था, ताकि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे सके। उसे क्या मालूम था कि वो खामोश लड़का किसी तूफान का पीछे खेमा साबित होगा, और उसका भाई जो उसके लिए एक रोल मॉडल था, उसके खून का प्यासा बन जाएगा। सारिम हैदर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखें छत को तक रही थीं। उसे रह रह कर आयजा का वो मासूम चेहरा याद आ रहा था, जब उसने निकाह के वक्त कबूल है कहा था। उसकी आवाज़ में जो लर्जिश थी, क्या वो वाकई ही मुजरिम होने की निशानी थी या किसी गहरी साजिश का खौफ? सारिम ने झटके से सर झटका। नहीं, अयान की डायरी झूठ नहीं बोल सकती। उसने मरने से पहले आयजा का नाम लिखा था। इसका मतलब है कि वही जिम्मेदार है। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन आयजा की वो खामोश नजरें उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। अगली सुबह का सूरज तुलू हुआ था। हवेली के दरो दीवार रोशनी में निहा गए, लेकिन आयजा के कमरे में अब भी वही घुटन और अंधेरा था। ताला खुलने की आवाज आई और सारी मंदिर दाखिल हुआ। उसके हाथों में एक पानी का गिलास और कड़क इस्त्री हुई वर्दी थी। उसने आयजा को देखा जो दीवार से टेक लगाए बैठी थी। उसकी आंखें सोच कर लाल हो चुकी थी। सारिम ने गिलास मेज पर पटका और सर्द लहजे में कहा कि उठो और मेरे जूते साफ करो। आयजा ने हैरत से उसे देखा। वो एक मेडिकल की तालबा थी जिसने कभी घर में झाड़ू तक नहीं लगाया था। आज उसे एक पुलिस वाले के जूते साफ करने का हुक्म दिया जा रहा था। आयजा ने हिम्मत जमा करके कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ, मुलाजमा नहीं। सारिम ने एक जोरदार कहका लगाया जो कमरे की दीवारों से टकरा कर वापिस आया। उसने झुककर आयजा के बालों को मुट्ठी में जकड़ा और उसे अपने करीब किया। कि बीवी, तुम मेरी भाई की कातिल हो, और मेरे नजदीक तुम्हारी हैसियत एक पाँव की जूती से ज्यादा नहीं है। निकाह तो सिर्फ तुम्हें इस घर में लाने का एक बहाना था, ताकि मैं तुम्हें कानून से बचाकर अपनी अदालत में सजा दे सकूं। अब चुपचाप वही करो जो मैंने कहा है, वरना तुम्हारे भाई की खैरियत की जमानत मैं नहीं दे सकता। आयजा का जिस्म कांपने लगा। भाई का नाम सुनते ही उसकी सारी अना ढेर हो गई। उसने लरसते हाथों से सारिम के जूते उठाए और उन्हें साफ करने लगी, जबकि आंसू मुसलसल उसके हाथों पर गिर रहे थे। सारिम उसे तस्लील की इस हालत में देखकर एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था, लेकिन उसका दिल का बोझ कम नहीं हो रहा था। वो वर्दी पहनकर बाहर निकल गया, लेकिन आयजा को कमरे में बंद करना नहीं भूला। पूरे दिन आयजा को कुछ खाने को नहीं दिया गया। उसे भूख और प्यास से ज्यादा अपनी बेगुनाही ना साबित करने का दुख खाए जा रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर वो कौन सा खत था जिसका सारिम जिक्र कर रहा था। उसने तो कभी किसी को कोई खत नहीं लिखा था। उसे एहसास हुआ कि कोई बहुत बड़ी ताकत है जो उसे बर्बाद करना चाहती है, और सारिम हैदर इस ताकत का एक मोहरा बन चुका है। शाम के वक्त सारिम वापस आया तो वो पहले से ज्यादा गुस्से में था। उसे ऑफिस में किसी केस की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, और वो सारा गुस्सा आयजा पे निकालना चाहता था। उसने कमरे का दरवाजा खोला और आयजा को घसीटते हुए बावर्ची खाने में ले गया। वहां का फर्श गंदा था और बर्तनों का ढेर हुआ हुआ था। उसने कहा कि ये सब साफ करो और मेरे लिए खाना बनाओ। आयजा ने दबी आवाज में कहा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैंने कभी बावर्ची खाने का काम नहीं किया। सारिम ने उसका हाथ पकड़कर जलते हुए चूल्हे के करीब किया और कहा कि नहीं आता तो सीखो, तुम्हारी आयाशी के दिन खत्म हो चुके हैं। अगर आधे घंटे में खाना तैयार ना हुआ तो आज की रात तुम इस हवेली के सहन में गुजारोगी जहाँ कुत्ते पहरा देते हैं।
आयशा ने रोते हुए प्याज काटना शुरू किए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, लेकिन खौफ ने उसे हरकत करने पे मजबूर कर दिया था। सारिम वही कुर्सी पर बैठकर उसे देख रहा था। वो उसकी हर तकलीफ को एंजॉय करना चाहता था। अचानक आयशा की उंगली पर छुरी लगी और खून बहने लगा। उसके मुंह से एक सिसकी निकल गई। सारिम नाशौरी तौर पर अपनी जगह से उठा, लेकिन फिर रुक गया। उसने खुद को याद दिलाया कि ये वही लड़की है जिसने अयान को खून के आंसू रुलाया था। उसने बेहिसी से कहा कि अपना ड्रामा बंद करो और काम खत्म करो। आयशा ने अपने दुपट्टे के पल्लू से उंगली बांधी और दोबारा काम में जुट गई। रात के खाने की मेज पर जब सारिम बैठा तो खाना जला हुआ और बद जायका था। उसने एक लुकमा लिया और थूक दिया। उसने प्लेट उठाकर फर्श पर दे मारी। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ मर्दों को फंसाना जानती हैं। घर संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं। उसने आयजा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटता हुआ सहन में ले गया। सर्दी की लहर चल रही थी और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। उसने आयजा को एक पिलर के पास खड़ा कर दिया और कहा कि आज की रात तुम यहीं रहोगी। शायद ये ठंड तुम्हारे दिमाग की गर्मी को कम कर दे। आयजा वहां अकेली खड़ी कांप रही थी। उसने सिर्फ एक बारीक सा सूती सा जोड़ा पहन रखा था। जैसे जैसे रात ढलती गई, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता गया। आयजा की रंगत नीली पड़ने लगी। उसने आंखें बंद करके दुआ मांगनी शुरू कर दी कि या अल्लाह, अगर मेरी मौत इसी शख्स के हाथों लिखी है तो मुझे उठा ले। मैं ये तस्लील बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ सारिम अपने गर्म कमरे में कंबल ओढ़ कर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार खड़ी आयजा का ख्याल आ रहा था। वो बार बार खुद को समझाता कि वो उसकी हकदार है, लेकिन उसका ज़मीर उसे झंझोड़ रहा था। आधी रात के करीब बारिश शुरू हो गई। बूंदें जब आयजा के जिस्म पर गिरी तो उसे लगा जैसे हजारों सुइयां उसके बदन में चुभ रही हों। वो वहीं ढेर हो गई। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। सारिम ने जब बारिश की आवाज़ सुनी तो वो फौरन उठा और खिड़की से बाहर देखा। आयजा बेजान सी ज़मीन पर पड़ी थी। उसका दिल जोर से धड़का। वो भागता हुआ बाहर गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा था। सारिम उसे अंदर ले आया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसने कांपते हाथों से उसके कपड़े तब्दील किए। वो खुद किचन में गया और कहवा बनाने लगा। उसके हाथों में अब भी वो लर्जिश थी जो उसने पहली बार महसूस की थी। अगले 3 दिन आयजा को तेज बुखार रहा। वो बेहोशी के आलम में सिर्फ एक ही बात कहती थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मेरा भाई बेकसूर है। सारिम उसके पास बैठकर ये सब सुनता रहता। उसे पहली बार शक हुआ कि क्या वाकई ही कोई इंसान बेहोशी में भी इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। उसने आयजा की मेडिकल कॉलेज जाने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि आयजा का वहाँ कैसा किरदार था। वो जब कॉलेज पहुंचा तो उसे पता चला कि आयजा वहाँ की सबसे काबिल और बाइखलाक तालबा मानी जाती थी। उसके असातिज़ा ने बताया कि वो कभी किसी फालतू सरगर्मी में मुलविस नहीं रही। सारिम के जहन में अब सवालात का एक अंबार था। अगर आयजा ऐसी थी तो वो ख़त कहाँ से आया? वो अयान के पास से मिलने वाली तस्वीरें किसने खींची थी? उसने अपने सबसे काबिल एतमाद सिपाही जावेद को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि अयान के फ़ोन का सारा डेटा दोबारा से चेक किया जाए और इन तमाम नंबरों की लोकेशन निकाली जाए जिनसे अयान को पैगामात आए थे। सारिम अब एक जज नहीं बल्कि एक तफ्तीशी ऑफिसर बनकर सोच रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि शायद वो गुस्से में बहुत ही दूर निकल आया है। जब वो घर वापस आया तो आयजा को होश आ चुका था। वो बिस्तर पर सहारे लिए बैठी खिड़की से बाहर उदास नज़रों से देख रही थी। सारिम उसके पास गया और खामोशी से बैठ गया। आयजा ने उसे नहीं देखा, जैसे उसे उसकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सारिम ने धीरे से कहा कि आयजा, मैंने कॉलेज में तुम्हारे बारे में मालूमात ली है। आयजा ने तल्खी से मुस्कुरा के कहा कि अब क्या नया इल्ज़ाम लगाना है? क्या अब आप ये कहेंगे कि मैंने अपने साजा को भी खरीद रखा था? सारिम उसके लहजे की काट से तड़प उठा। उसने कहा कि मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। आयशा ने उसकी तरफ देखकर कहा कि सच? सच तो ये है सारिम साहब कि आपने एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने मेरा मुस्तकबिल, मेरी इज्जत और मेरे घर का सुकून छीन लिया। आप जिस भाई का बदला ले रहे हैं, मैं उसे जानती तक नहीं थी। वो मुझे पसंद करता था, ये उसका फैसला था, मेरा नहीं। क्या किसी की पसंदगी का जुर्म लड़की को भुगतना पड़ता है? क्या उसके बदले में उसे ज़बरदस्ती निकाह की जंजीरों में जकड़ दिया जाता है? सारिम के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो पहली बार आयजा के सामने बेबस नजर आ रहा था। उसी वक्त जावेद का फ़ोन आया। उसने बताया कि साहब, एक बहुत बड़ी खबर है। आयान को जिस नंबर से तस्वीरें भेजी गई थी
وہ نمبر ایک ایسے شخص کے نام پر ہے جو 1 سال پہلے مر چکا ہے، اور وہ تصویریں فوٹو شاپ کی گئی تھی۔ کوئی پیشہ ور ہیکر اس کے پیچھے ہے۔ سارم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فون بند کیا اور عائزہ کو دیکھا، جو اب بھی کسی مجرم کی طرح دیکھ رہی تھی۔ سارم کو لگا کہ اصل مجرم وہ خود ہے۔ اس نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا تھا۔ اس نے ایک معصوم کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا اور سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچا۔ اس نے ایان کے کمرے کو دوبارہ تلاشی لینے کا حکم دیا۔ اس بار اسے وہ خط ملا جس کا ذکر ایان نے اپنی ڈائری میں کیا تھا۔ اس نے خط کی لکھائی کا موازنہ عائزہ کی لکھائی سے کیا، جو اس نے نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے وقت لکھی تھی۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ خط کسی ماہر نے عائزہ کی لکھائی نقل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ سارم کا سر چکرا گیا۔ اس نے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جسے گرانا اپنا ممکن لگ رہا تھا۔ وہ واپس حویلی آیا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ عائزہ کے کمرے میں گیا۔ عائزہ سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی بخار کی تپش اور آنسوں کے نشان تھے۔ سارم اس کے قریب بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مجھے معاف کر دو عائزہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اس نے سرگوشی کی، لیکن وہ جانتا تھا کہ صرف معافی کافی نہیں ہے۔ اسے اس سازش کے پیچھے چھپے اصل چہرے کو بے نقاب کرنا تھا اور عائزہ کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلانا تھا۔ اگلے چند دن سارم نے عائزہ کے ساتھ اپنا رویہ بالکل بدل لیا۔ وہ اسے بہترین کھانا فراہم کرتا، اس کی دوائیوں کا خیال رکھتا اور اسے بہت ہی نرمی سے باتیں کرتا۔ لیکن عائزہ کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ سارم کی اس تبدیلی کو ایک نئی چال سمجھ رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید یہ اسے مزید توڑنے کا کوئی نیا طریقہ ہے۔ ایک دن سارم نے اسے کہا کہ عائزہ، میں تمہیں تمہارے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ عائزہ کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، لیکن پھر وہ بجھ گئی۔ اس نے کہا کہ اب اس گھر میں میرے لیے کیا بچا ہے؟ میری محلے والے، میری رشتہ دار سب جانتے ہیں کہ مجھے پولیس اٹھا کر لے گئی تھی۔ اب میں وہاں جا کر کیا منہ دکھاؤں گی؟ سارم نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا کہ میں یہ سب بتا دوں گا کہ تم بے قصور ہو۔ میں ان کے سامنے اعتراف کروں گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ عائزہ نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کہا کہ ایک پولیس آفیسر کی انا اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ آپ صرف مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ اب آپ کا انتقام پورا ہو چکا ہے۔ سارم کو اس کی باتوں سے تکلیف ہوئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عائزہ کا اعتبار جیتنا اب اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ اسی دوران سارم کو ایک مشکوک بندے کا پتہ چلا جو ایان کا قریبی دوست تھا اور ایان کی موت کے بعد سے غائب تھا۔ اس کا نام زبیر تھا۔ سارم نے اپنی پوری ٹیم اس کے پیچھے لگا دی۔ اسے شک تھا کہ زبیر ہی وہ کڑی ہے جو سازش کا سرا دے سکتی ہے۔ چند دن کی بھاگ دوڑ کے بعد زبیر کو ایک دوسرے شہر سے گرفتار کر لیا گیا۔ جب اسے سارم کے سامنے لایا گیا تو وہ ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ سارم نے اپنا وہی پرانا رعب استعمال کیا اور اسے سچ بولنے پر مجبور کیا۔ زبیر نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ صاحب، یہ سب خان بہادر کا کام تھا۔ خان بہادر ایک منشیات فروش تھا جسے آپ نے 2 سال پہلے جیل بھیجا تھا۔ اس نے جیل سے ہی یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ آپ کو سب سے زیادہ دکھ پہنچائے گا۔ اس نے مجھے اور کچھ ہیکرز کو پیسے دیے تھے تاکہ ہم ایان کو عائزہ کے خلاف اکسائیں اور اسے خودکشی پر مجبور کریں۔ وہ خط اور وہ تصویریں سب جعلی تھیں۔ ہمارا مقصد صرف آپ کے بھائی کو مارنا نہیں تھا، بلکہ آپ کے ہاتھوں ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد کروانا تھا تاکہ آپ ساری زندگی پچھتاوے کی آگ میں چلیں۔ سارم کو لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے پہاڑ توڑ دیا ہو۔ وہ کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر گھوم گئے جب اس نے عائزہ کو تکلیف دی تھی، جب اس نے اسے بارش میں کھڑا کیا تھا، جب اس نے اس کے بھائی کو جیل بھیجا تھا۔ وہ ایک ایسا مہرہ بن گیا تھا جس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی اجاڑ لی تھی۔ اسے خان بہادر پر غصہ نہیں تھا، اسے اپنے آپ پر غصہ تھا۔ وہ ایک ایسا شکاری تھا جو خود شکار ہو گیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا حویلی پہنچا اور عائزہ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ عائزہ وہاں نماز پڑھ رہی تھی۔ سارم وہیں چوکھٹ پر بیٹھ گیا اور اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب عائزہ نے سلام پھیرا تو اس نے سارم کو وہاں بیٹھا پایا۔ سارم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ عائزہ، میں نے زبیر کو پکڑ لیا ہے۔ اس نے سب سچ بتا دیا ہے۔ تم واقعی فرشتہ ہو اور میں ایک شیطان۔ میں نے وہ سب کیا جو ایک دشمن بھی نہیں کرتا۔ تم جو سزا مجھے دینا چاہو میں تیار ہوں۔ عائزہ نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ نفرت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا دکھ تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے جو کیا وہ آپ نے اپنے بھائی کی محبت میں کیا،
लेकिन क्या मोहब्बत इतनी अंधी होती है कि उसे सच और झूठ की तमीज़ ना रहे? क्या एक पुलिस ऑफिसर इतना कमज़ोर होता है कि वो बिना सबूत के किसी की ज़िंदगी से खेल जाए? सारिम ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं इसे ठीक कर दूंगा आयजा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, मैं तुम्हारे भाई को बाइज्जत बरी करवाऊंगा। आयजा ने गहरा सांस लिया और कहा कि तलाक, क्या तलाक से वो सब वापस आ जाएगा? क्या लोग ये भूल जाएंगे कि मैं एक माह तक एक पुलिस ऑफिसर के पास रही? क्या मेरा भाई वो ट्रॉमा भूल जाएगा जो उसने थाने में बर्दाश्त किया? आपने मुझे एक ऐसी जगह ला खड़ा किया है जहां से न वापसी का रास्ता है और ना ही आगे बढ़ने की हिम्मत। सारिम को एहसास हुआ कि उसने आयजा को एक ऐसी बंद गली में धकेल दिया है जहां सिर्फ अंधेरा है। अगले चंद दिन हवेली में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन ये वो सुकून था जो किसी तूफान के बाद आता है। सायरम ने आयजा के भाई को तमाम इल्जामात से बरी करवा दिया और उसे घर भेज दिया। उसने आयजा के वालिद से मिलकर उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि वो आयजा को अब मलका बना के रखेगा। लेकिन आयजा के वालिद ने उसे माफ़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि साहब, आपने हमारी बेटी का सौदा किया था, हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। सारम का दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन वो जानता था कि ये उसके कर्मों का फल है। आयज़ा अब हवेली में आज़ाद थी, वो कहीं भी जा सकती थी, कुछ भी खा सकती थी, लेकिन उसने खुद को उस छोटे से कमरे तक महदूद कर लिया था। उसे वो कमरा अब अपनी पनाहगाह लगने लगा था। सारिम रोज़ उसके लिए फूल लाता, उसकी पसंद की किताबें लाता, लेकिन आयज़ा ने कभी इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाया था। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई की किताबें मंगवा कर पढ़ती रहती। सारिम ने उसे कॉलेज वापस जाने की पेशकश की, लेकिन आयज़ा ने इनकार कर दिया कि जिस चेहरे पर आपने कालिक मली है, उसे लेकर मैं बाहर नहीं जा सकती। सारिम ने अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद बना लिया था कि वो खान बहादुर और उसके पूरे नेटवर्क को जड़ से ख़त्म कर देगा। उसने दिन रात एक कर दिए और एक के बाद एक छापे मारना शुरू किए। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर मंशियात के बड़े बड़े अड्डों को तबाह कर दिया। वो अब एक जख्मी शेर की तरह था जो अपने दुश्मन को निस्तो नाबूद करना चाहता था। आयजा दूर से ये सब देख रही थी। उसे सारिम की तड़प और उसका पछतावा नजर आ रहा था, लेकिन उसका जख्मी दिल अभी मानने को तैयार नहीं था। एक रात सारिम एक बड़े ऑपरेशन से वापस आया तो वो जख्मी था। उसके बाजू पर गोली लगी थी और खून मुसलसल बह रहा था। वो हवेली के सहन में गिरा तो मुलाजमों में खलबली मच गई। आयजा ने जब ये सुना तो वो भागती हुई बाहर आई। सारिम को खून में लथपथ देखकर उसका दिल दहल गया। उसने अपनी मेडिकल की तालीम को काम में लाते हुए फौरन फर्स्ट एड किट मंगवाई और सारिम का जख्म साफ करने लगी। सारिम ने नीम आंखों से उसे देखा और मुस्कुराया। अगर मैं मर जाऊं तो शायद तुम्हें सुकून मिल जाए आयजा, उसने धीरे से कहा। आयजा ने सख्ती से कहा कि चुप रहें और मुझे काम करने दें। उसने बड़ी महारत से गोली निकाली और पट्टी बांधी। सारिम उसे देखता रहा। उसे लगा कि आयजा के दिल में अब भी उसके लिए कहीं ना कहीं हमदर्दी मौजूद है। जब पट्टी बन गई तो आयजा उठने लगी, लेकिन सारिम ने उसका हाथ पकड़ लिया। आयजा, क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मुझे एक मौका भी नहीं मिल सकता? आयजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। सारिम और आयजा के दरमियान अब वो नफरत की दीवार गिर रही थी, लेकिन उसकी जगह जिस दुख ने ली थी वो उससे भी ज्यादा गहरा था। खान बहादुर अभी भी आज़ाद था और उसे पता चल गया था कि सारिम उसके पीछे है। उसने अब आयजा को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया था। सारिम की हालत खतरे से बाहर थी, लेकिन उसके जख्म की तपिश अब आयजा की अपने वजूद में महसूस हो रही थी। वो रात भर सारिम के सहराने बैठी रही। हवेली के दरो दीवार पर छाई खामोशी अब खौफनाक नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सा मलाल था। आयजा ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो शख्स जिसने उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया था, उसके लिए उसके दिल में हमदर्दी की कोई लहर जागेगी। लेकिन एक डॉक्टर बनने की तरबियत और उसकी अपनी फितरी शराफत उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। अगली सुबह जब सारिम की आंख खुली तो उसने आयजा को कुर्सी पर ही सोते हुए पाया। उसका सर एक तरफ ढलका हुआ था और चेहरे पर थकन के गहरे साए थे। सारिम ने अपना जख्मी बाजू हरकत देने की कोशिश की तो दर्द की एक लहर उसके पूरे बदन में दौड़ गई। लेकिन इस दर्द से ज्यादा उसे वो सुकून अजीज था जो आयजा की कुर्बत में मिल रहा था। उसने सोचा कि इंसान कितना अजीब है, जब उसके पास सब कुछ होता है तो वो कदर नहीं करता, और जब वो सब कुछ अपने हाथों से गवा बैठता है तो उसे एक एक लम्हे की कीमत समझ आती है। आयजा की आंख खुली तो उसने फौरन सारिम का बुखार चेक किया। सारिम उसे मुसलसल देख रहा था।
آئزہ نے نظر چرا کر کہا کہ اب آپ کا بخار کم ہے، میں ناشتہ بھجواتی ہوں۔ سائرم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور لرزتی آواز میں کہا کہ آئزہ، تم نے میری جان کیوں بچائی؟ میں تو وہ شخص ہوں جس نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ آئزہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے باہر پھیلے ہوئے لان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ میں نے کسی انسان کی جان نہیں بچائی، میں نے صرف اپنے فرض کو پورا کیا ہے۔ آپ کی زندگی یا موت سے میرا حساب برابر نہیں ہوگا۔ میرا حساب تو اس دن برابر ہوگا جب میرا کھویا ہوا مان واپس آئے گا۔ سارم نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ آئزہ کا زخم بھرنے میں برسوں لگیں گے۔ اسی دوران اسے اطلاع ملی کہ خان بہادر کے کچھ کارندے شہر میں دیکھے گئے ہیں۔ اسے احساس ہو گیا کہ خان بہادر اب چھپ کر وار کرنے کی بجائے سامنے آنے والا ہے۔ سارم نے حویلی کی سیکیورٹی سخت کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کا اصل ڈر آئزہ کی حفاظت کو لے کر تھا۔ اس نے آئزہ کے کمرے کے باہر پولیس کے 2 جوان تعینات کر دیے، جس پر آئزہ نے شدید احتجاج کیا۔ وہ اسے اپنی آزادی پر ایک اور رکاوٹ سمجھ رہی تھی۔ کچھ دن گزرے، سارم کا زخم بھر رہا تھا لیکن اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ایک شام وہ لاؤنج میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا کہ اچانک حویلی کی لائٹ چلی گئی۔ پورے علاقے میں اندھیرا چھا گیا۔ سارم کو فوراً خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی گن نکالی اور آئزہ کے کمرے کی طرف بھاگا۔ راستے میں اسے ایک چیخ سنائی دی۔ وہ آئزہ کی آواز تھی۔ جب وہ کمرے میں پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور باہر سے کسی گاڑی کی تیزی سے گزرنے کی آواز آئی۔ سارم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خان بہادر نے اپنی چال چل دی تھی۔ وہ آئزہ کو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ سارم نے دیوانوں کی طرح پولیس فورس کو الرٹ کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں لالی اتر آئی۔ اس نے اپنے تمام مخبروں کو کام پر لگا دیا کہ اسے 1 گھنٹے کے اندر آئزہ کا پتہ چاہیے۔ اسے اپنی جان کی فکر نہیں تھی، اسے فکر تھی تو صرف اس معصوم لڑکی کی جو اس کی انا اور دشمنی کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ اسے ایک کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف خان بہادر کی کرخت آواز تھی کہ اے ایس پی صاحب، کیسا لگا سرپرائز؟ آپ نے میرا کاروبار تباہ کیا، اب میں آپ کی سب سے قیمتی چیز کو تباہ کر دوں گا۔ اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو پرانے گودام میں اکیلے آؤ، اور یاد رکھنا کہ اگر پولیس ساتھ آئی تو تم صرف اس کی لاش پاؤ گے۔ سارم نے کسی کو بتائے بغیر اپنی گاڑی نکالی اور اسی کے پتے کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ خود کو کوس رہا تھا کہ اس نے آئزہ کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا کیوں چھوڑا۔ جب وہ گودام پہنچا تو وہاں ہو کا عالم تھا۔ اندر مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ سارم نے اندر قدم رکھا تو اس نے سامنے کرسی پہ بندھی آئزہ نظر آئی۔ اس کے منہ پر بندھی پٹی تھی اور وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ خان بہادر اپنے آدمیوں کے ساتھ سائے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ خان بہادر نے کہکا لگا کر کہا کہ خوش آمدید سارم صاحب، آج تمہارا غرور خاک میں ملے گا۔ اس نے اپنی پستول نکالی اور آئزہ کے سر پر رکھ دی۔ سارم نے اپنی گن نیچے پھینک دی اور کہا کہ اسے چھوڑ دو خان بہادر، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس لڑکی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خان بہادر نے تن سے کہا کہ تعلق کیسے نہیں ہے؟ یہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری عزت ہے۔ تمہیں دکھ پہنچانے کے لیے اس سے بہتر مہرا اور کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اب اس کے عشق میں گرفتار ہو رہے ہو، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تمہاری محبت کا جنازہ تمہارے سامنے ہی اٹھایا جائے۔ آئزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سارم کو دیکھ رہی تھی جس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ اسی لمحے آئزہ کو احساس ہوا کہ سارم کے دل میں اس کے لیے نفرت ختم ہو چکی ہے۔ وہاں صرف پچھتاوا اور ایک عجیب سی تڑپ ہے۔ خان بہادر نے ٹریگر پر انگلی رکھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، سارم نے بجلی کی تیزی سے ایک چھوٹا چاقو جو اس نے چھپا رکھا تھا خان بہادر کے ہاتھ پر مارا۔ گولی چلی لیکن وہ آئزہ کے پاس سے گزر کر دیوار میں جا لگی۔ اسی لمحے پولیس کی نفری نے گودام کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سارم نے پولیس کو خفیہ طور پر لوکیشن بھیج دی تھی۔ گودام میں فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ سارم نے بھاگ کر آئزہ کو کرسی سمیت نیچے گرا دیا تاکہ وہ گولیوں کی زد میں نہ آئے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی رسیاں کھولی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو آئزہ؟ اس کی آواز میں ایسی فکر تھی کہ آئزہ اس کے بازوں میں چپ گئی۔ خان بہادر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سارم نے اسے دبوچ لیا۔ اس نے اسے اتنا مارا کہ وہ ادموہا ہو گیا، لیکن قانون کا احترام کرتے ہوئے اس نے اسے گولی نہیں ماری بلکہ ہتھکڑی لگا کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب وہ حویلی واپس آئے تو آئزہ صدمے کی حالت میں تھی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ سارم اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور اسے پانی پلایا۔ اس نے آئزہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے
आयशा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ तूफ़ान खड़े किए हैं। आज जो कुछ हुआ वो भी मेरी वजह से था। अब मैं तुम्हें मज़ीद इस खतरे में नहीं रख सकता। कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊँगा और तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूँगा। आयशा ने पहली बार सारिम की आंखों में देखा। वहाँ आज़ादी का ऐलान तो था, लेकिन उसके साथ एक गहरी अज़ियत भी थी। उस रात आयशा को नींद नहीं आई। वो सोच रही थी कि आज़ादी क्या है? क्या उस घर में वापसी जाना, जहाँ उसे अब एक बोझ समझा जाएगा? या इस शख्स के पास रहना जो अब उसे अपनी पलकों पर बिठाना चाहता है? उसे सारिम की वो तड़प याद आ रही थी जो उसने सारिम के चेहरे पर देखी थी जब वो जख्मी था। क्या एक इंसान का पछतावा उसके गुनाहों को धो सकता है? ये सवाल आयशा के जहन में गर्दिश कर रहा था। अगली सुबह सारिम तैयार था। उसने आयशा का सामान गाड़ी में रखवा दिया था। वो खुद उसे छोड़ने जा रहा था। पूरे रास्ते में कोई बात नहीं हुई। जब गाड़ी आयशा के घर के सामने रुकी तो सारिम ने एक फाइल निकाल कर उसे दे दी। उसने कहा कि आयशा, ये तुम्हारे मेडिकल कॉलेज के दाखिले के कागजात हैं। तुम कल से अपनी पढ़ाई वहीं से शुरू कर सकती हो जहाँ से छोड़ी थी। उसके अलावा मैंने तुम्हारे नाम पर एक फ्लैट और कुछ रकम बैंक में रख दी है, ताकि तुम्हें कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े। आयजा ने उन कागजात को देखा और फिर सारिम को। उसने पूछा कि और आप क्या करेंगे? सारिम ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा कि मैं अपनी अधूरी जिंदगी जीऊँगा, आयान की यादों और अपने पछतावे के साथ। शायद कभी किसी मोड़ पर मुझे सुकून मिल जाए। आयजा गाड़ी से उतरी, लेकिन वो घर के अंदर नहीं की। वो वहीं खड़ी रही। सारिम ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन उससे पहले कि वो आगे बढ़ता, आयजा ने उसका दरवाज़ा खोला और दोबारा अंदर बैठ गई। सारिम ने हैरत से उसे देखा। आयजा, तुम अंदर क्यों नहीं गई? आयजा ने सामने देखते हुए कहा कि मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो आपको अपनी गलती का एहसास कैसे दिलाती रहूंगी। आपको सज़ा मिलनी चाहिए सारिम साहब, और आपकी सबसे बड़ी सज़ा ये है कि मैं आपकी आंखों के सामने रहूं, ताकि आपको हर रोज़ याद रहे कि आपने क्या किया था। सारिम के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागी, लेकिन उसने उसे छुपा लिया। उसने पूछा कि क्या तुम सच कह रही हो? आयजा ने सर झुकाकर कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, और आपने वादा किया था कि आप मुझे हंसना सिखाएंगे। क्या आप अपना वादा पूरा करेंगे? सारिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने गाड़ी मोड़ ली और दोबारा हवेली की तरफ चल पड़ा। ये एक नई शुरुआत थी, लेकिन अभी बहुत से इम्तिहानात बाकी थे। आयजा ने उसे माफ़ नहीं किया था, लेकिन उसने उसे एक मौका दिया था। हवेली में वापसी पर माहौल बदला हुआ था। सारिम ने आयजा के लिए वो तमाम खुशियाँ समेटने की कोशिश शुरू कर दी जो उसने छीनी थी। उसने उसके लिए लाइब्रेरी बनवाई, उसके पढ़ने के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया और उसे पूरी आज़ादी दी कि वो अपनी मर्ज़ी से जी सके। वक्त गुजरता गया। आयजा कॉलेज जाने लगी। सारिम उसे खुद छोड़ने जाता और खुद लेने आता। कॉलेज में लोग बातें करते थे कि एक एएसपी अपनी बीवी को रुज़ाने लेने आता है, लेकिन आयजा को अब इनकी बातों की परवाह नहीं थी। वो सारिम की शख्सियत, उसके पहलों को देख रही थी जो दुनिया से छुपा हुआ था। वो एक नरम दिल और ख्याल रखने वाला इंसान था जो अपने भाई की मौत के सदमे में गलत रास्ते पर चल पड़ा था। आयशा को एहसास हुआ कि नफरत करना आसान है, लेकिन माफ़ करना सबसे मुश्किल काम है, और वो यही मुश्किल काम करना चाहती थी। एक दिन कॉलेज से वापसी पर सारिम ने आयशा को एक पार्क में ले जाने की फरमाइश की। वहाँ बैठकर उसने आयशा को वो खत दिखाया जो जुबैर ने उसे दिया था। उसने बताया कि कैसे खान बहादुर ने पूरी जाल बिछाकर अयान को फंसाया था। आयशा ने वो खत पढ़ा और उसकी आंखें भर आई। उसे अयान के लिए दुख हो रहा था। वो एक मासूम लड़का था जो किसी और की दुश्मनी की भीनट चढ़ गया। उसने सारिम से कहा कि हमें अयान के लिए एक ऐसी फाउंडेशन बनवानी चाहिए जो उन नौजवानों की मदद करे जो डिप्रेशन या मंशियात का शिकार होती हैं। सारिम को ये आइडिया बहुत ही पसंद आया। उन्होंने मिलकर अयान हैदर फाउंडेशन की बुनियाद रखी। इस काम ने उन्हें एक दूसरे के मज़ीद करीब कर दिया। आयज़ा अब सारिम की सिर्फ बीवी नहीं थी, बल्कि वो उसकी मशीर और उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। लेकिन अभी भी एक चीज़ थी जो उनके दरमियान हायल थी, और वो था माजी, वो खौफनाक निकाह। आयज़ा चाहती थी कि उनका निकाह दोबारा से हो, इस बार किसी मजबूरी या खौफ के तहत नहीं, बल्कि खुशी और रजामंदी से। उसने एक दिन सारिम से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया। सारिम ये सुनकर सख्ती में रह गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया में सबसे बड़ी नेमत मिल गई हो। उसने आयजा के वालिदैन से दोबारा बात की। उन्होंने हवेली बुलाया और उनके सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी का हाथ मांगा। इस बार इसके लहजे में रौब नहीं, बल्कि आजी थी। आयजा के वालिद ने सारिम की आंखों में सच्चा पछतावा देखा और अपनी बेटी की खुशी की खातिर उसे माफ़ कर दिया।
حویلی کو ایک بار پھر دلہن کی طرح سجایا گیا، لیکن اس بار وہاں کوئی سپاہی نہیں تھا، کوئی تلاشی نہیں تھا، وہاں صرف خوشیاں اور کہکے تھے۔ نکاح کی تقریب بہت ہی سادگی سے ہوئی، لیکن وہ عائزہ کی زندگی کا سب سے یادگار دن تھا۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے، تو عائزہ نے پوری یقین اور محبت کے ساتھ کہا کہ قبول ہے۔ اس بار اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا۔ سارم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے یقین دلایا کہ وہ اب کبھی اسے رونے نہیں دے گا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر لیا جہاں عائزہ اپنی ڈاکٹری کی پریکٹس کرنے لگی، اور سارم نے پولیس کی نوکری چھوڑ کر ایک سیکیورٹی فرم شروع کر دی۔ ان کی زندگی اب پرسکون تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ہر طوفان کا مقابلہ کرنے کا عہد کیا۔ وقت کا پہیہ گھوما، اور وہ تلخ یادیں جو کبھی ان کی زندگیوں پر حاوی تھی اب خواب ہو چکی تھی۔ سارم اور عائزہ کی زندگی کی آنگن میں بہار کے رنگ پوری طرح اتر چکے تھے۔ ایک پرسکون شام جب سورج کی آخری کرنیں ان کے نئے گھر کی بالکنی میں بکھری تھیں، سارم نے عائزہ کے لیے چائے بنائی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ عائزہ اپنی میڈیکل کی کتابوں میں مگن تھی، لیکن سارم کی موجودگی نے اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھیر دی۔ سارم نے عائزہ کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں اکثر سوچتا ہوں کہ میں کتنا بد نصیب تھا جو تم جیسی رحمت کو اپنی نفرت کی بھینیں چڑھا رہا تھا۔ عائزہ نے کتاب بند کی اور اپنی انگلیاں سارم کی انگلیوں میں پویس کر کے نرمی سے جواب دیا، وہ سارم کوئی اور تھا، اور جو میرے سامنے بیٹھا ہے وہ میرا مان ہے، میری طاقت ہے۔ آپ کے پچھتاوے نے میرے دل کے ہر زخم کو بھر دیا۔ اب وہاں صرف آپ کے لیے محبت اور احترام ہے۔ سارم نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، تم نے مجھے صرف معاف نہیں کیا عائزہ، تم نے مجھے ایک بہتر انسان بنایا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری باقی کی زندگی کا ہر لمحہ تمہاری خوشیوں کے نام ہوگا۔ عائزہ نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا، جہاں اسے دنیا کا سب سے زیادہ سکون محسوس ہوتا تھا۔ حویلی کی وہ چیخیں اب پرسکون قہقہوں میں بدل چکی تھی، اور انتقام کی آگ بجھ کر محبت کے دیے روشن کر چکی تھی۔ باہر آسمان پر ستارے چمکنے لگے تھے، جو ان کی اس خوبصورت اور لازوال محبت کی گواہی دے رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آنے والے کل کی طرف دیکھا، جہاں اب صرف خوشیاں اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا، اور ماضی کا ہر دکھ اب ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا۔